नमस्कार मु सुप्रिया। पाकिस्तान पृष्ठपोषकतार चलता आतंकवादी संगठन विरोध में करा सामरिक कार्यानुष्ठान ऑपरेशन सिंदूर प्रसंग में विश्व समुदाय को अवगत कराइबा लगी भारत पक्षरु 7 जन सांसदों नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधि मंडल घोषणा करा जायछि, जो माने 32 राष्ट्र को जीवे प्राय 59 जन से सामिल होइछन्ति एवं एभली एक उद्यम आरंभ होइछि। याकु एक कूटनैतिक योजना बोली कहा जाउछि, किंतु ए उद्यम आरंभ हेबा पूर्वरु देश भितर ताकु नै अनेक गुड़िए प्रश्न उठिछि। को नेता दल बाछिछि, को नेता को केंद्र सरकार बाछुछन्ति, ए तमाम कथा को नै गोटे वाद विवादीय स्थिति उपजिछि एवं ता परवर्ती समय रे जो प्रसंग गुडी को नै विरोधी एकदा नीरव थिले वर्तमान मुखर हुई प्रश्न उठाउछन्ति। ए परिवार एकाठी हुई सर्वदलीय दल विदेश को गस्त करिवार आवश्यकता, तार परिणाम एवं गस्त करबा क्षेत्र में की प्रकार राजनीति रही संपर्क में अधिक आलोचना करबा हम सहित राजनीतिक समीक्षक विजय साहू अछंती। विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। जेतेबेले ग्लोबल आउटरीच कथा कहा जाउछि, जो प्रकार कूटनैतिक योजना गोटे प्रस्तुत होइछि विभिन्न देश को जाइकिरी पाकिस्तान रो स्टैंड संपर्क रे ऑपरेशन सिंदूर संपर्क रे जणेबा पई ताकू आपण केमिति देखुछंती जे यार आवश्यकता वर्तमान परिस्थिति रे कोन थिला? वर्तमान भारतर जो प्रतिनिधि दल 59 देश को जीवाई घोषणा है अनुरूप भाव पाकिस्तान भी घोषणा करिछि शांति विभिन्न देश को विशेषकर सार्क कंट्री गुडी को जीव। भारतर उद्देश्य होची भारत विरुद्ध रे जो अपप्रचार चली तार स्पष्टीकरण देवाई पाकिस्तान भी अनुरूप तार स्पष्टीकरण देवाई जाउछन्ति। गोटे युद्ध समय रे जेतबेले प्रतिनिधि मंडली जाती से शांति प्रतिष्ठा जाती, अतीत केवल युद्ध उन्मादना सृष्टि करने प्रतिनिधि मंडली जाई नथिले दायी करने शांति प्रतिष्ठा एपरिक देखिए द्वितीय विश्व युद्ध पर जिते तृतीय विश्व युद्धर संभावना देखा कोल्ड वार आरंभ है रूस अमेरिका एवं अन्य शक्ति भितर से भी विश्वर जो माने सब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो मानकर ना गुरुत्व थिला पॉलिटिकल लीडर नो सांबादिक कल्चरल हेड फिलोसोफर एपरिक नाट्यकार क्रीड़ाविद सिविल सोसाइटी विभिन्न देश को पॉलिटिकल लीडरशिप रा काम होची कभर्टली कार्य करिवो। उदाहरण स्वरूप आम पाकिस्तान भारत सहित कथबार्ता पॉलिटिकल लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप कथबार्ता करि परिबेनी से कभर्टली से आलोचना करि पारंती, किंतु इन सब टीम जो माने कौन सी गोष्ठी सहित कौन सी देशर स्टैंड सहित ब्रैकेटेड रुहंती शांति चाहूचंती युद्ध न होय चाहूचंती से भूमिका पालन करती। किंतु बर्तमान जदि वातावरण देखा उभय पाकिस्तान एवं भारत रे गोटे युद्ध उन्मादना भितर जो गोटे टीम जीव आमे जो मान को बुझाई जा विशेषकर आमर अमेरिकार स्टैंड बांग्लादेश चीन यही 3-4 कंट्री आम सपक्ष खोलाखोली कई रूस जदिव समर्थन करुच्ची गोटे परिष्कार भाव में आम सहित छिड़ा है देखा ताले ये क्या बुझेगा कौन बुझेबे। द्वितीय कथा है तो बुझेबार परिवेश ही किछि वर्ष नष्ट हो जाइए। माने जिते युद्ध हो जहाँ हो
ଏବେ ପିपुल टू पिपुल रिलेशनशिप टा बंद करा जाए थाए। उदाहरण स्वरूप कहबी तो अमिताभ बच्चन सी तांकर फिल्म की पाकिस्तान लोक देखती, मध्य प्राच्य रे देखती, रूसिया रे देखती, एबरी की चीन रे भी देखती। किंतु सी जेहेतु विवादित हो गले माने विभिन्न इश्यू रे गोटा पक्ष नेले सी भी एक्सेप्टेड हेबेनी, किंतु से लोक कल्चरालिटी मेहर हो पारथांते। सेमती क्रीड़ाविद जो मैंने जब कमिटेड न होता से आप लक्ष्य करेंगे वाजपेयी जिते लाहौर यात्रा करते जो प्राय 50-60 जन टीम जाते विभिन्न वर्गर जाते जिते जाती जो विभिन्न वर्ग से पीपुल को वार्ता दवाई वार्ता दवाई सेठिकार लोक कौन भावुंट पुणी से टीम जो आसवे आम लोक कौन भावुंट किंतु जो बर्तमान परिस्थिति लोक लोक लड़े दवा योजना चलती ये तो अस्त्र लड़े हो सरकार लड़े कर मीडिया लड़े कर पुणी लोक लोक भितर लड़े हो तेणु जो यही मानसिकता सृष्टि कहीं क्या बुझा मोर कल्चरल आंबासाडर मानकर भूमिका भी सीमित हो जाउची। बिल्कुल नहीं कहले चले। विजय सर जेतेबेले जो कथा आपण कहले पूर्वरु जहा होतला एबे से परिवेश नाही, जदि परिवेश नाही एवं सारा विश्व को आमे विभिन्न ऑपरेशन सिंदूर एवं तार परवर्ती समय जो प्रकार प्रतिक्रिया दे आमे जणै सारिचु जे हमर स्टैंड कोन थिला, आमे टेररिस्ट विरुद्ध रे या करिया को चाहतलु, हमर ऑब्जेक्टिव कोन थिला, लक्ष्य कोन थिला, सब आमे जणै देलु। पुणी ट्रांसफेयर कर अर्थ सारिकिरी जीवा कोन आवश्यकता थिला, कारण ए पूरा ऑपरेशन सिंदूर समय रे आमे भी जानिचु जे हमर वैदेशिक मंत्री हुंतु, प्रतिरक्षा मंत्री हुंतु, हमर जे प्रतिरक्षार मुख्य जने अछंती सीए मध्य विभिन्न राष्ट्र सह जोगाजोग करुथिले। आउ कोन ए माने अधिक करिवे पॉलिटिकल लीडर वर्तमान परिप्रेक्षी रे कोन करिवे सेथरे रहिछि एवं एमान को जो विभिन्न दलर सब जाउछंती या द्वारा कोन एठी कोन हासिल हबो, विश्व रे कोन करिवे आ एठी हमर कोन हासिल हबा को जाउछि, ए दुईटी प्रश्न। गोटे एमानकर जो प्रथम कथा बर्तमान जे सरकार अछंती से माने कमिटेड हो जाइछंती अतीत रे। कमिटेड माने पाकिस्तान रो हमें किछ अंश छड़े आनिबु, किछ न हला नाही हमें पीएकू को छड़े आनिबु एवं हमें तालिबान सहायता रे माने पाकिस्तान रो आउ खंडे को स्वाधीन हमें करे देउ। ए जो कमिटमेंट एचे एवं तांकर मीडिया तांकर जो भक्त मंडली जो प्रचार कर दी फास्ट जो आम सेल्फ डिफेन्स रे आम स्टैंड करने आम सेल्फ डिफेन्स रे अटैक कलु, आम सीमा को जाइनु, आम एरियल स्ट्राइक ही करिछु, सीमा आम टपिनु कि सीमाला चुक्ति भी आम टपिनु, किंतु तांकर वक्तव्य से निज वक्तव्य को भी काउंटर कर। अच्छा ताको काउंटर करिया को जाई कि प्रतिपक्ष जो मुख्य कांग्रेस दल सी भी काउंटर कर ये आंख बाहबा सी बाहबा एवं नबा को जाई ये त्रुटि करथला किए त्रुटि कम करुच्ची किए बेसी करुच्ची ये जो लड़ाई चली बर्तमान यही टीम कौन माने फल मिल ता नुहे गोटे टूरिज्म करी आसवे पर सब पार्टी बसिकी आग स्टैंड चिंता करंतु जे कौन माने कहया को चाहते एवं देश ये जो त्रिरंगा यात्रा पत्रा ये सब तुरंत बंद होगी गोटे युद्ध उन्माद सृष्टि करिया बंद हो। आगे विजय सर जो टीम रे जो मेंबर मान को सिलेक्शन रही आपण तो भल रकम जानी जे शशि थरूर को सिलेक्शन को लेकरी आनंद शर्मा को सिलेक्शन को लेकरी ए सब कथा को लेकरी थिला, ता परवर्ती समय यूसुफ पठान को सिलेक्शन को लेकरी टीएमसी रो अग्राह एवं परवर्ती समय अभिषेक बनर्जी से सामिल हेबा ए सब कथा चली से दृष्टि आपन को लागुची कोन माने टीम सिलेक्शन भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, टीम रो मेंबर सिलेक्शन भी
ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ମାନେ ଯିବେ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ମାନେ ଯିବେ, ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ କୋଉ ସାଂସଦ ଯିବେ ନ ଯିବେ। ସେଇଟା କିଏ ଗଲେ ଭଲ ହବ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ବସିକିରି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇ 5ଟା ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗଲେ ଭଲ ହବ କିଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅମକ ଲୋକର ସେଠି ରୋଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ପୁରା ବାତିଲ କରିକିରି ସରକାରୀ ଦଳ ଯୋଉ ନିଜେ ଚୟନ କଲେ, ଚୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଲେ, ଏଭଳି କାର୍ଟୁନ କଲେ ଯେ ଶଶି ଥରୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଖୋଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାପରେ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ମୁସଲିମ ସାଂସଦ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ମୁସଲିମ ସାଂସଦ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁସଲିମ ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝି ପାରିକିରି ୟୁସୁଫ ପଠାନ ବି ସାଇଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ନାଇଁ ସେଇଟା ମମତା ଠିକ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ପଠାନ ମୁସଲିମ ଦେଶକୁ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଯିବେ, ହିନ୍ଦୁ ଦେଶକୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେଶ ଯିବେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପୁଣି ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତାମାନେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଟା କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଉନ୍ମାଦ କାମ କରୁଛି। ଦେଖାଗଲା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସାମ ସିଏମ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ବଡ ସାଂଘାତିକ ନୁହେଁ କି? ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆସାମ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ପ୍ରଥମେ ତମେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛ, ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2016 ବୋଧେ ଯୋଉ ଶେଖ ହାସିନା ମୋଦିଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଥିଲା, ଏପରିକି ଏଇ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଇଲିଗାଲି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ହାସିନା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଇଲିଗାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବୁ। ତାକୁ ନେଇକରି ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେଇ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଉସ୍କେଇଲେ। ତାମାନେ ତମେ ୟୁନାଇଟେଡ କରୁଛ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟେଡ କରୁଛ ଏବଂ ସେଇ ୟୁନାଇଟେଡ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣତା ପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ସାର୍, ଇଏ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅପରେସନ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଏକଜୁଟ ଭାବ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆମେ ଏକତାର ସହିତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଠି ଏକଜୁଟ ହେବେ। ତାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ହେଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା କଥା କହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟର ୱାରଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେମିତି ରାହୁଲ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କ ଫେସ୍ କୁ ମିଶେଇକିରି ପୋଷ୍ଟର ବିଜେପିର ଆଇଟି ସେଲ ରେ ଦବା, ତାର କାଉଣ୍ଟର ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ନୱାଜ ଶରୀଫଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରକୁ ମିଶେଇକିରି ଦିଆଯିବା, ଇଏ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଇଏ ଖବର ବି ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପରିବେଶଟି ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ରଖିଛୁ, ଏ ପୋଷ୍ଟର ୱାର ଅତି ନିମ୍ନ ରୁଚିର ପୋଷ୍ଟର ୱାର, କାରଣ ଆହୁରି ବି କିଛି ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯୋଉଠି କି ଶରୀଫଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ରାହୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର ପଟେ କେତେଟା ଲଢୁଆ ବିମାନ ପଡିଛି ବୋଲିକିରି। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ, ୟାର ବି ତ ବିଶ୍ୱ ତ ଦେଖୁଥିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଯେମାନେ କଣ ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦେଶରେ କଣ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବଡ ମେଜର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ, ଯାହାର ଯୋଉଟା ପ୍ରୟୋଜନ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପର, ସେଇ ପୋଷ୍ଟରକୁ ବଡ କରିକିରି ଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଧରନ୍ତୁ
ଯୋଉମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ପୋଷ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଶେଷରେ ପୁରୁଣା କରିକି ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଚାଲି ଆସିଲେଣି, ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ ଚାଲି ଆସିଲେଣି, ବାଜପେୟୀ ବି ଚାଲି ଆସିଲେଣି, ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଗତକାଲି ତମେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲ ତେଣୁ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଇଏ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠଉଛ। ଏଇ ସବୁ କରିକିରି ନିଜର ଯୋଉଟା କୀର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟର ୱାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଶଶି ଥରୁର ଏବଂ ମନୀଷ ତିୱାରୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ହେବ ତାକୁ ଦଳ ଏବଂ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଦେଖିବେ କି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ନିମ୍ନ ରୁଚିର ପୋଷ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଦଳରେ ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେମାନେ ବଛା ଯିବା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ନହେବା, ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ କି? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲିଡର, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଲିଡର କି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟର ଛାଡିବ ସେଇ ଦଳର ଏମପି ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା। ସେଇ ମୂଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କଣ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେହେରୁ ଅମଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେହେରୁକୁ ବି ଏମାନେ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସୀମା ବିବାଦ ହେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ସମାଜବାଦୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ତ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ସୁଯୋଗ ଜନସଂଘ ସେତେବେଳେ ନେଇଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେଳେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଇନି ତା ନୁହେଁ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ସବୁ କଣ୍ଡିସନାଲ କଥା କୁହାହେଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କଂଗ୍ରେସ ବି ମୂଳରୁ ସେଇ କଣ୍ଡିସନାଲ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଇସ୍ୟୁରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବି ଜବାବଦେହି ଅଛି, କେତେବେଳେ ଜବାବଦେହ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକକୁ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ପବ୍ଲିକ ମାନସିକତାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକିରି ତାର ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମିଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମାଗୁଛି, ଆହୁରି କଂଗ୍ରେସ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଅପୋଜିସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଗଲା କି? କାରଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଶାସକ ଦଳ ଚାହୁଁଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଫସିଗଲେ କି? ଯୋଉ ଜାଲଟି ବିଛେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଅପୋଜିସନ? କାରଣ ଏପଟେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇକରି ପଲିଟିକାଲ କ୍ରେଡିଟ ନବା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି, କୋଉଠି କମାଣ୍ଡୋ ପୋଷାକରେ ମୋଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର, ରେଲୱେର ଟିକେଟ ରେ ଏସବୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ସେନା ପ୍ରମୁଖ ନାହାନ୍ତି, ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କର ଫଟୋ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆରପଟେ ବିରୋଧୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଜାଲ, ଯୋଉ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଅପୋଜିସନ? ଅପୋଜିସନ ଗୋଟେ ଅଡୁଆରେ ପଡିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମୋଦି କି ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ଇମେଜ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଚାଲିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସେଇ ଇମେଜ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୋଦି ଜାଣିଲେଣି। ତାଙ୍କର କେତେ ଆପରେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ହବ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ 2029 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ 11 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଅଧିକ ଥର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହିଁ, କିଏ ଆଜି ଛିଡା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସିଚୁଏସନ ଆସିଲା, ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପ୍ରାୟ ବିଫଳ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଆକଳନ କହୁଛି, ନୁହେଁ କି? କେହି ତ ଗୋଟେ ସାଥିରେ ରହିଲେନି ନା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଯୋଉ ପେହେଲଗାମ ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠିଥାନ୍ତା? ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲି ଯଦି ପ୍ରେସର ପଡିଥାନ୍ତା, ଆମର ଇସ୍ୟୁଟା କଣ ଯେ ତମେ ଟେରରିଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପକୁ
ହସ୍ତକର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରେଇକିରି ଆମକୁ ଦିଅ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ହଟା। ତମେ ଯଦି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରି ମାନେ ପ୍ରେସର ପକେଇକିରି ତାକୁ ଜାତିସଂଘରେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତ ଆମର ବି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା କାଜୁଆଲିଟି ହବା ଦରକାର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା ବଡ କଥା ନୁହଁ, ଆମର ତ କିଛି କମ କ୍ଷତି ନା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧ କମିଟିର ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ ଆମେ ଏରିଆଲ ଇଏ ଦ୍ଵାରା ହଟେଇଦେଲୁ ଏବଂ କାଳେ ବିପଦ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯେ ମିଛ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କହିବ ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଉସ୍କେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଖ ପ୍ରବନ୍ଧ କମିଟି କହିଲା ନା ମିଛ କଥା, ମାନେ ସରକାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେନା ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ସେନା କାରଣ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ଏଠି ହବନି କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ମାନେ ଇମେଜ ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓଡିଶାର ଯୋଉ 3 ଜଣଙ୍କ କଥା ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ବି ଜାଣିବି। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ, ଏ ସିଲେକ୍ସନ କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଓଡିଶାର ଠିକ ଲୋକ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ବେପାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏ ଗସ୍ତ ବି ବେପାର ତାଙ୍କର ବେପାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସସ୍ମିତ ପଣ୍ଡା ସେ କଣ ବିଜେଡିର କଣ କୁହନ୍ତି? ହଁ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କଣ ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି। ବିଜେଡିର ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବ, ସେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଥିବ। ସିଏ ବେଶୀ ମୋର ଦେନ୍ ବିଜେପି ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ମାଦନା ବିଜେଡି ମାନେ ନାଇଁ ବିଜେପି ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦନା ବିଜେପିର ଏମପି ମାନେ ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତିନି ସିଏ ତାଠୁ ବେଶୀ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମହିଳା ଏମପି ମାନେ ପଠାଇଛି, ସେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବେ? କେହି ତ ଆମର ଶାସକ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଯେମିତି ମୁସଲିମ ନେଲେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବିଜେପି ମାନେ ମୋଦି ସେମାନଙ୍କର ବିଜେପି ମାନେ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିକି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ଫାଇଦା। ତାର ଅର୍ଥ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅପପ୍ରଚାର କୁ କାଟିବା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା, ତାହା ସେତେ ଗୁଡେ ସଫଳ ହେଲା ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଶଶି ଥରୁର ସପକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଶଶି ଥରୁର ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଯେ ସେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବେ, ଆମେରିକାନ କୁ କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, ସେମାନେ ସବୁ ଏମିତି ମୂର୍ଖ। 1937 ମସିହାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହି ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର ଓଭର ଚାଇନା ଯିଏକି ଆସିଥିଲେ ଏଡଗାର ସ୍ନୋ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯାହାଙ୍କର ବହି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ହେଇଛି। 37ରେ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ୱାର ଚାଲିଥାଏ, ଯୋଉ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ଲିବରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓ ସେତୁଙ୍କ ନାଁ ବି କେହି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। କିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମାନେ ଫୁଲ ଭାବରେ ବି ବହୁତ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାଓ ସେତୁଙ୍କ ନାଁରୁ ସେ ମହିଳା କି ପୁରୁଷ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଯେତିକି ଜଣା ପଡୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚାଓ୍ବନ-ଲାଇ, ଲିଓ ସାଉଚି, ଡେଙ୍ଗ ସିଆଓପିଙ୍ଗ ଏଇମାନଙ୍କ ସବୁ ନାଁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଡଗାର ସ୍ନୋ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ତ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଜାଣିନଥିଲେ, ଇଏ ତ ଚୀନ ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଡଗାର ସ୍ନୋ ଇଏ ଆମେରିକାନ, ସିଏ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ଚୀନରେ ଏତେ ଟ୍ରାଇବ ଭାଷା ଯେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ମାନେ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେଟ କଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଜି ଦିନରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ନାଇଁ ବିଲକୁଲ
ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन रे सबले द्विभाषी रुहंती ट्रांसलेटर काईना निज भाषा रे कहले परंतु मु मो भाषा रे कहले जते कंफर्टेबल स्पष्ट भारे कहि पारि लेखिबाटा अलग कथा कहि स्पष्ट भारे होय तो गोटे टर्न स्लिप करि पारे तेणु ट्रांसलेट सपोर्ट करबा कि जाईकरी तांकर जो अछि भाषा कहिबार जो दक्षता अछि ताको कुआ जाउची समय थिला थरूर को बहुत प्रकार अपदस्थ भी करा जाउतला अपमानित लांछित करला बलिया कथा भी कुआ जाउतला समय बदलिछि एवं थरूर कर स्टैंड भी बोध हुए धीरे धीरे बदलुची जहा आउ टिके समय पर स्पष्ट हो बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर एतिक समय देइछंती एवं ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम को वर्तमान परिप्रेक्षी आपण केमती विचार करछंती से मत रखिछंती आज रे स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची नमस्कार।